Hi friends, in this session we are going to learn the components of Linux. So objective is to know the components. Okay, I'll just give you the instruction. I will introduce you into the components of Linux, where what is memory management subsystem, okay, and large address spaces. Right. Linux is made of a number of functionally separate pieces of that make that pieces are get together to make a big memory space. So that is possible only when it comes. Okay. Separate pieces that together to comprise an operating system. So each system will conclude with each piece is assigned with so much of the particular task that is accomplished to become one operating system, right? Okay. Similarly, when it comes with the obvious part of Linux is the kernel. So each piece is called as a kernel. Each kernel it performs its task. But even that would be useful without libraries or shells. Okay, in this section we will discuss the various components of those Linux kernels. These such separate pieces are called as kernels. Each kernel's work is assigned with task, and thus they perform each task separately by using the virtual memory that comprises, and thus the collection of kernel will perform a task, okay, a given task. So first thing is the large address space. Okay, the operating system makes the system appear as if it has longer amount of memory than it actually has. When you work with this system, you will assume that we are working in a large memory system space. With you feel that you are working with a big memory, that we are working with a system which has big memory. That's it. Right. Let's go to the next section. Here, and the next point is protection. Each process in the system has its own virtual address space. The address space is virtual. These virtual address spaces are completely separate from each other. ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಗಾರೆ ಕೆಲಸದವ್ರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಗಾರೆ ಕೆಲಸದವರೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಕೆಲಸ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬೇರೆ, ಆಮೇಲೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟೋದು, ಆಮೇಲೆ ವುಡನ್ ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ, ಇದೇ ರೀತಿ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ, ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ಕೆಲಸನ ಮಾಡೋದು. ಈಚ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕೆಲಸನ ನಾವು ಒಂದು ಕೆರ್ನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ,
comprisingly they will do. Okay, and so the process running on one application cannot affect on one another. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ವರ್ಚುವಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ತಗೊಂಡು ರನ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆರ್ನಲ್ ಕೂಡ. ಆಲ್ಸೋ ದ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಮೆಮೊರಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಲೋಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಮೆಮೊರಿ ಟು ಬಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ನೀವು ವರ್ಚುವಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ನ ಅಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ what we call it as you affect the hardware somewhere, the memory which is already in use, we congestion ಬರಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗು ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಸೋ ಮೆನಿ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೋ ಮೆನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ kernel system, that is using the virtual address spaces that kernels use. Okay, through the assigned work. OS ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಥ್ರೆಡ್, ಒಂದು ಕೆರ್ನಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆರ್ನಲ್ಗೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕೋಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಟಾ ಫ್ರಮ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಓವರ್ ರಿಟನ್ ಬೈ ರಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ರಗ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ತುಂಬ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕಂಜೆಷನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದು ಓವರ್ ರೈಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಮೆಸರ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಮೆಮೊರಿ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್. ಮ್ಯಾಪ್ ಇಮೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಟಾ ಫೈಲ್ಸ್ ಇಂಟು ಎ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಓಕೆ, in memory mapping, the contents of a file are linked directly into the virtual address space. ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರೋ ವರ್ಚುವಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ಗೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದು ಇಮೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಡಾಟಾ ಫೈಲ್ಸ್ನ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಡ್ರೆಸ್ ಸ್ಪೇಸ್, ವರ್ಚುವಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಆ ಮ್ಯಾಪ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರೋದು ಅಲ್ಲೇ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಮೆಮೊರಿಗೆ ಸೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲೋಕೇಟ್ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲೇ ಸೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ವಿ ಯೂಸ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಮೆಮೊರಿ. ನಿನ್ನ ಹತ್ರ 1 GB 1 ಟೆರಾಬೈಟ್ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಓಕೆ, ಈಗ 8 GB ರ್ಯಾಮ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ, it create virtual memory other than the 1 terabyte hard disk. It use virtual memory, create ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇಟ್ ಯೂಸಸ್? ಇಟ್ಸ್ ಮೆಮೊರಿ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಇಟ್ಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ವೆನ್ by using virtual memory address space. Okay, and it maps it with and use the memory mapping technique to save. Okay, so fair physical memory allocation. Yakendre the memory management subsystems allows each running process in system fair share of the physical memory of the system. ಓಕೆ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೆಮೊರಿ ಏನು ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ವರ್ಚುವಲ್ ಮೆಮೊರಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕೆರ್ನಲ್. ಆಮೇಲೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೆಮೊರಿನ ಎಷ್ಟು ಅಲೋಕೇಟ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಅದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಆದಮೇಲೆ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ virtual memory address virtual memory it is using, the kernel is using. Okay, then come to shared virtual memory. Although virtual memory allows processes to have separate ಒಂದೊಂದು ಕೆರ್ನಲ್ಲು ಸಪ್ರೇಟ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ಟೈಮ್ಸ್ ವೆನ್ ಯು ನೀಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ಟು ಶೇರ್ ಮೆಮೊರಿ, ಆವಾಗ ದೇ ಯೂಸ್ ಶೇರ್ಡ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಮೆಮೊರಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿನ ಔಟ್ಪುಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆವಾಗ ವರ್ಚುವಲ್ ಮೆಮೊರಿ ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಮೆಮೊರಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಮೆಮೊರಿ
management will work. These are the components of the Linux operating system. Let's see in the next session. Thank you.